or to revise the topics on public nuisance, negligence, and also medical negligence. Right? So, without wasting much more time, let us start with public nuisance. You all know the word nuisance, it has been derived from the French word nuire, which means causing annoyance to the other party. Causing nuisance to the other party. So this was taken from the word nuire, which is meant to hurt or to annoy. So please remember, what is annoyance? Causing irritation, causing exasperation, or causing vexation. So causing anger. So this nuisance, you may be knowing the essential points. That is, please remember, it may not affect the person directly, but through smoke, vibration, and noise, smoke, etc. It can create the so-called annoyance. It's nothing but unlawful interference. Please remember, at times you may be saying the high volume given from your room to the neighbor, it is nothing but nuisance. అలాగే the branches of tree protruding into others portion is nuisance. And the injurious gases from a factory, emanating gases, it's a nuisance. ఒకసారి తలిపేస్తాం. Yes, yesterday you might have seen in the press, forest factory near Musnur or Akiredipalam in West Godavari district. So this is definitely nuisance. Those people, they are weeping and telling so many things. So friends, remember, there are two types of nuisances. One is public nuisance and second one is private nuisance. Normally, you will be getting questions on public nuisance only. So best case is Dr. Ramraj Singh versus Babulal, 1982. So the clinic of Ramraj Singh, actually he was running a clinic, and by the side of his clinic, the brick grinding machine, like the itakalo tayar chese factory. So it was started by the defendant, Mr. Babulal. So actually దాని వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి, the dust spread to the vicinity, is it not? And actually the sound also is not bearable. And on one day, the white shirt of one of the patients, it is discolored. అక్కడి నుంచి ఇసుకరాళ్ళు వచ్చి పొడి నుంచి వచ్చిన దానివల్ల ఎరుపు రంగు వచ్చేసింది. సో అప్పటి నుంచి దాన్ని ఈ ఫైల్డ్ కేస్ ఆఫ్ న్యూసెన్స్. లక్కలీ ది అలహాబాద్ హైకోర్ట్ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు వెకేట్ అండ్ స్టార్ట్ ది మిషన్ ఎట్ సమ్ అదర్ ప్లేస్. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇంజెక్షన్ కూడా ఇస్తుంటారు. గయాప్రసాద్, గురుప్రసాద్ కేసు ఒకటి ఉంటుంది. సో రాధేశ్యామ్ వర్సెస్ గురుప్రసాద్, actually it's an example for private nuisance. Even though there, what happened is Radheshyam filed a case against Guru Prasad. So Guru Prasad installed a floor mill, the rattling sound of the floor mill, which was coming to the upstairs, and the persons who are residing in the upstairs portion of Guru Prasad, this Radheshyam, they have been terribly experiencing terrible annoyance. Therefore, the court treated it as a private nuisance and granted injunction order. So this is regarding private nuisance and public nuisance. And very famous case is Winterbottom versus Lord Derby. Winterbottom versus Lord Derby by 1857. So actually this Lord Derby, they have blocked a foot, actually his agent. Lord, they will not, great people, they don't do anything. His agent, he blocked a public way for some personal function. మనకు కూడా చూస్తుంటాం, ఏదన్నా పెళ్ళిళ్ళు వాటిలో భోజనాలకైతే రోడ్ మామూలుగా సైడ్ వాల్స్ కట్టి బ్లాక్ చేసేస్తాం. అవునా కదా, చూస్తుంటారు మీరు. సో ఇలాంటిదే లండన్లో కూడా చేశారు. దెన్ ద ప్లెయింటిఫ్ ఫైల్డ్ ఎ సూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ ఎలిజింగ్ దట్ హీ హ్యాస్ టు టేక్ అనదర్ రూట్. దానివల్ల మొదట్లో ఏదైనా బోర్డు పెట్టి ఉంటే పోయేది, లేకుండా వేరే చోట వీ హ్యాస్ టు టేక్ అనదర్ రూట్. అర్జెంట్ మ్యాటర్ అయితే ట్రైన్కి వెళ్ళాలనుకోండి, ఆ రూట్లో వెళ్దాం అనుకున్నాడు, వేరే రూట్ తీసుకెళ్ళి లేట్ అవుద్ది. సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి దేర్, దే గెట్ టెరిబుల్లీ అనాయిడ్. సో ద కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ సిన్స్ ది అదర్స్ డిడ్ నాట్ సఫర్ మచ్, no compensation can be granted. So there is a variable limit.
అందుకని మీకు చెప్పాను, సపోజ్ if your house is located on the side of by the side of national highway, if your house is located by the side of railway track, and if you are not able to hear the rattling sound of the trains or the buzzing whistles or horns of the lorries and other things, then you cannot get any solution from the court. Court will not give any compensation for you. Court will say either you bear with the nuisance or you vacate the premises because it is for the public good. Kamatam Nagireddy versus government AP. దాంట్లో అతను ఏమన్నాడు, you have unnecessarily released the water from Nagarjuna Sagar canal due to which the so-called ఏమంటారు మన దానిమ్మ చెట్లన్నీ మురిగిపోయినాయి, కాబట్టి you pay compensation. Then they said no, it is for the common good. నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ మీద కొన్ని లక్షల ఎకరాలకి వ్యవసాయానికి పనికి వస్తుంది, కొంతమంది దాహార్తి తీరుస్తుంది. అలాంటప్పుడు చెక్ చేయకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళు చేసి ఉండొచ్చు, అంత మాత్రాన నీకు డ్యామేజ్ ఏమీ లేదు, కాబట్టి వీ నీడ్ నాట్ పే ఎనీ డ్యామేజ్ టు యూ అని చెప్పి కమతం నాగిరెడ్డి వర్సెస్ గవర్నమెంట్ కేసులో కూడా జరిగింది. సో అల్టిమేట్లీ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఫ్యూచర్. సో దిస్ వింటర్ బాటమ్ కేస్ ఇస్ ఎ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్. నార్మల్గా మన విలేజెస్లో కూడా చిన్న ఫంక్షన్ అయినా సరే సైడ్ వాల్స్ కట్టేసి అటు పక్క ఇటు పక్క చేస్తారు, ఏం ఇండికేషన్ ఎవరు, మనం అక్కడ దాకా వచ్చి వేరే నాయన అని చెప్పి కారు వెనక తెలుసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. హియర్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ has to take another route. So his precious time has been wasted. Therefore, the court held that, even then, the court held that since the others did not suffer much, no compensation is made. Therefore, once again I tell you, please have some bearing. అంటే మీకు బేరబుల్గా ఉండాలి. ఈవెన్ దో ఇట్స్ ఎ న్యూసెన్స్, మీకు బేరబుల్గా ఉండాలి. ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను, పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ గురించి చెప్తున్నాను. సో న్యూసెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాజింగ్ అనాయన్స్. సో అనాయన్స్ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ యువర్ ఇయర్ కెన్ హియర్ 20 decibels of sound. Till such time you have to wait. Suppose if it is unbearable, you can file a case of public nuisance. Nuisance is nothing but causing annoyance, vexation or anger. So this is two types, public and private nuisance. So public nuisance, Dr. Ramlal, that's Ramlal Babu, what is that case? Just now, Ramaraj Singh versus Babulal, page number 104 launch. Babulal, this is an important case, and winter bottom, just now we have discussion, right? Now, private nuisance, already I told you the case of Radheshyam versus Guru Prasad. అలాగే ప్రైవేట్ న్యూసెన్స్ ఎలా ఉంటుంది కంటిన్యూ, దీంట్లో రెండు రిలీఫ్స్ ఉంటాయి మనకి. జనరల్గా టార్ట్ కేసు అనగానే మనం ఎంతసేపు వీ విల్ గెట్ కాంపెన్సేషన్ అనుకుంటాం, బట్ దర్ ఆర్ సమ్ అకేషన్స్ వేర్ యూ కెన్ గెట్ ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్స్ ఆల్సో. అందుకని ఈ కేసుని మీరు టార్ట్ కింద వేయచ్చు, తర్వాత కొన్ని సందర్భాల్లో సివిల్ కేసు కూడా వేయచ్చు. సివిల్ కేసు ఎందుకంటే టార్ట్ వేసాం, కాంపెన్సేషన్ 5 రూపాయలు ఇచ్చాడు, 5 రూపాయలు ఉపయోగం ఏముంది, మళ్ళీ వాడు కంటిన్యూ చేస్తుంటాడు. అందుకని బెటర్ టు గెట్ ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్. ఇన్ దిస్ రాధేశ్యామ్ కేస్ వర్సెస్ గురు ప్రసాద్, ది కోర్ట్ డైరెక్టెడ్ హిమ్ ది సో కాల్డ్ మిషన్ ఏంటది ఫ్లోర్ మిల్. ఆ ఫ్లోర్ మిల్ని అక్కడ నుంచి తీసేయమని, ఎందుకంటే రాట్లింగ్ సౌండ్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు విత్ స్టాండ్. జనరల్గా దీంట్లో గుర్తుపెట్టుకోండి, కింద వాళ్ళకి పెద్ద సౌండ్ రాదు, కానీ అప్స్టైర్ వాళ్ళకి మాత్రం ఈ సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది. అందుకనే అప్స్టైర్ పీపుల్ సఫర్డ్ లాట్ అని చెప్పి దాంట్లో సార్. దెన్ అనదర్ ప్రైవేట్ న్యూసెన్స్ కేస్ ఈజ్ ఇది సెంట్ హెలెన్స్ స్మెల్టింగ్ కో వర్సెస్ టిప్పింగ్ 1865. సో ఈ కేసులో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, యాక్చువల్గా ఒకసారి చెబితే లెక్క చేయకుండా ఎక్స్ట్రా చేశారు. అందుకనే ఇక్కడ మీకు ఇంజెక్షన్ ఇంతకుముందు కేసులు ఇచ్చారు. ఈ కేసు మీకు తెలుసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. సెయింట్ హెలెన్స్ స్మెల్టింగ్ కో వర్సెస్ టిప్పింగ్. యాక్చువల్లీ దిస్ సెయింట్ హెలెన్స్ స్మెల్టింగ్ కంపెనీ, ఇట్ వాజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ కెనడా, బట్ వాషింగ్టన్ స్టేట్ అని అమెరికాలో ఉంటుంది. ఈ రెండింటికి బార్డర్లో ఉంది ఇది. సో వీడేం చేశారు, తెలుగుగా జింక్స్ ప్రాసెస్, జింక్ స్మెల్టింగ్ చేస్తారు. ఆ స్మెల్టింగ్ చేసినప్పుడు ఆ గొట్టాలన్నీ కెనడా వైపు పెట్టాడు. సో కెనడా వాళ్ళంతా ఏంటంటే వీళ్ళు చేసిన ప్రామిస్ వల్ల బ్రహ్మాండంగా మాకు ఇండస్ట్రియల్గా డెవలప్ అవుతుంది, చాలామందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది అంతే ఒప్పుకున్నారు. దే ఆర్ ఏబుల్ టు బేర్ దట్ స్మెల్. బట్ ఆఫ్ సమ్ టైమ్ ఆ స్మెల్కి, ఆ పొగకి చుట్టుపక్కల ఉన్న పొలాలన్నీ దే స్టార్టెడ్ వెదరింగ్ అవే. అన్నీ ఆ పొగకి మామూలుగా పోయేటప్పటికి వాళ్ళు కళ్ళు తెరిచి నో యూ కెనాట్ స్టాప్ ఇట్ అని చెప్పి దే హ్యావ్ ఫైల్డ్ కేసెస్. బికాస్ ద ట్రీస్, పొలాలు కదా సారీ, ట్రీస్ వర్ డ్యామేజ్డ్ డ్యూ టు ది ఫ్యూమ్స్ అండ్ నాక్షియస్ గ్యాసెస్, చెట్లు పోయింది, రైట్. సో ఇతను న్యూసెన్స్ వేశారు. వీళ్ళు ఏం చేశారు, కోర్టు ఫైన్ వేశారు.
ఫైన్ వేస్తే మనోడు ఫైన్ కట్టి తర్వాత దాని యొక్క కెపాసిటీ పెంచి మళ్ళీ ఈసారి తిరిగి అమెరికా వైపు పెట్టాడు గొట్టం. అమెరికన్స్ ఊరుకుంటారా? హ్యూమన్ రైట్స్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ యాక్టివ్. దే ఫైల్డ్ అనదర్ కేస్. అల్టిమేట్లీ ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇక్కడ వీళ్ళేమి మన డిఫెన్స్ తీసుకున్నారు కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఇది స్మెల్టింగ్ కంపెనీ అయ్యా, ఇది ప్రజల మేలు కోసం, ఇండస్ట్రియల్గా డెవలప్మెంట్ చేయడం కోసం. అలాగే ఆల్రెడీ కెనడా గవర్నమెంట్ కూడా చెప్పింది, ఇండస్ట్రీ కాబట్టి చుట్టుపక్కల వాళ్ళంతా మీరు చెట్లు వేయబాకండి, పొలాలు వేయబాకండి అంటే ఊరుకుంటారా? సో అమెరికా సైడ్ పెట్టామన్నా సరే ఇట్ హాజ్ నాట్ ఒప్పుకోలు. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డిఫెన్స్ దట్ హీ కెన్ కాజ్ డ్యామేజ్ అండ్ కెనాట్ బి, డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ న్యూసెన్స్. ఇది ప్రైవేట్ న్యూసెన్స్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అలాగే నెక్స్ట్ ఒక లాస్ట్ కేసు చెప్పి ఆలపాటి వెంకట్రావు వర్సెస్ నిజాంపట్నం సత్యనారాయణ 1980 తెనాలో జరిగింది. సో ఈయన నిజాంపట్నం సత్యనారాయణ గారు ఈ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ ఎ రైస్ మిల్ నియర్ గాంధీ పార్క్ దగ్గర స్టార్ట్ చేయారు. చుట్టుపక్కలంతా అబ్జెక్షన్ పెట్టారు. అబ్జెక్షన్ ఏమని, ఈ సౌండ్ వల్ల మాకు నిద్ర పట్టదు, రైతుపూట దడా సౌండ్స్ వస్తాయంటే ఈయన ఏం చేశాడు, నేను మున్సిపాలిటీ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకున్నానండి, చుట్టుపక్కల వాళ్ళ దగ్గర నో ఏమంటారు ఎన్ఓసి అంటారు, నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నాను, ఇవన్నీ చెప్తే కోర్ట్ హ్యాస్ అపాయింటెడ్ కమిషన్ వచ్చి చూసి, అయ్యా పక్కన పార్క్ ఉంది, ఇది బాగా రెసిడెన్షియల్ ఏరియా, డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ కాజ్ మచ్ డిస్టర్బెన్స్ అనగానే ఎస్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ ద పర్మిషన్స్ వర్ క్యాన్సల్డ్ ఫర్ ది ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ దట్ రైస్ మిల్. సో ఇవన్నీ వస్తాయి. అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో కానీ న్యూసెన్స్ కూడా మనం ఒప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఎ డిఫెన్స్ ఫర్ ద న్యూసెన్స్. ఎలాగంటే డాక్టర్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆర్ ఈజ్మెంటరీ. సో ఈజ్మెంటరీ రూలు, డాక్టర్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ రెండు ఇంపార్టెంట్. డాక్టర్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మామూలుగా ఒక గ్రామం ఉంది, ఆ గ్రామంలో ఒక బావి నుంచే మంచినీళ్ళు తెచ్చుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సహజంగా ఎక్కువ మాదిగ వారి బావి ఉంటుంది, ఆ బావిలో నీళ్ళే చాలా విలేజెస్లో ఉపయోగపడతాయి. సో అక్కడికి మీరు వెళ్ళటానికి లేదు అని వాళ్ళు అబ్జెక్షన్ పెడతానికి లేదు. ఎందుకంటే డాక్టర్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ మిగతా వాళ్ళంతా ఇక్కడికి వచ్చి మాకు న్యూసెన్స్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి అనటానికి లేదు. ఎందుకంటే డాక్టర్ మీరు ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి అలవాటు ఉన్న దారి కాబట్టి డాక్టర్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ వల్ల సో అదర్స్ కెనాట్ అబ్జెక్ట్, ఇట్ కెనాట్ బి న్యూసెన్స్. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి సపోజ్ సహజంగా అక్కడ ఏంటంటే యుద్ధాలు జరుగుతాయి కదా, నీటి యుద్ధాలు అంటే ఆడవాళ్ళు బిందెలు పెట్టి పోటాడుకుంటూ ఉంటారు, అలాంటి వరకే న్యూసెన్స్, కానీ అక్కడికి వెళ్ళటం న్యూసెన్స్ కాదు. అలాగే ఈజ్మెంటరీ ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది. ఈజ్మెంటరీ ప్రిన్సిపల్ అంటే మీ గ్రామంలో మామూలుగా బండ్ల బాట, మీ పొలం ఉంది, మీ పొలానికి వెళ్ళాలంటే వేరే వారి పొలం నుంచి వెళ్ళాలి. వెళ్ళేటప్పుడు పెద్దలంతా కలిసి గతంలో బండ్ల బాటని పెట్టుకుంటారు. ఆ ఏరియాకి పోవాలంటే ఈ అందరి పొలాల నుంచి కలిసి వెళ్ళాల్సిందే. సో మధ్యలో ఎవడన్నా నువ్వు నా పొలంలో దాటానికి లేదు అంటే ఎస్ యు ఆర్ కాజింగ్ న్యూసెన్స్ అంటే అది కేసు కాదు. ఎందుకంటే ఈజ్మెంటరీ రైట్ కింద ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ బి ఏ కేస్ ఆఫ్ న్యూసెన్స్. సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ న్యూసెన్స్. నౌ విల్ గో టు నెగ్లిజెన్స్. నెగ్లిజెన్స్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ ది లా ఆఫ్ టార్ట్స్. మనకి ఎక్కువ ప్రతి పని, ఎందుకంటే నెగ్లిజెన్స్ అనగా అనమాట డిలిజెన్స్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. డిలిజెన్స్ అంటే ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్ ఎనీ మేనర్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్. ఏ పని అయినా మీరు తెలుసుకుంటే చేయాల్సింది ఎలా చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్ ప్రికాషన్స్. డిలిజెన్స్ అంటే ఆల్ కేర్స్ అండ్ కాషన్, విత్ డ్యూ కేర్ అండ్ కాషన్. 82 పేజీకి రా. సో నెగ్లిజెన్స్ అంటే డూయింగ్ అన్ యాక్ట్ విదౌట్ టేకింగ్ ఎనీ కేర్, ఆర్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్రీచ్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్. సో బ్రీచ్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్, యు ఆర్ సపోజ్ టు బీ కేర్ఫుల్ ఇన్ డూయింగ్ ఎనీ యాక్ట్. మీరు ఏ యాక్ట్ చేయాలన్నా సరే మీరు కంపల్సరీగా కేర్ఫుల్గా, ఏ పైన సరే ఈ పుస్తకం తీసి పక్కన పెట్టాలన్నా కేర్ఫుల్. లేకపోతే ఏమవుతుంది, టప్పని కింద పడిందంటే పని చేయదు, సిగ్నల్స్ గోయింగ్ ఏమో నా కారు విపరీతమైన సౌండ్ వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ఏ కేర్ఫుల్ వే. కొన్ని సందర్భాల్లో కేర్ఫుల్ వే కూడా మిస్ అవుతుంది, అది కూడా మీకు తర్వాత చెప్తాను. బట్ డిలిజెన్స్ ఆర్ నెగ్లిజెన్స్ ఈజ్ అపోజ్ టు డిలిజెన్స్ ఇన్ ఎ డిలిజెంట్ మేనర్. అంటే అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకొని చేసినా సరే కొన్ని సందర్భాల్లో నెగ్లిజెన్స్. సో నెగ్లిజెన్స్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ కల్పబుల్ కేర్లెస్నెస్. సో ఈ నెగ్లిజెన్స్ కూడా టార్ట్ కింద వేసుకోవచ్చు, అలాగే క్రిమినల్ క్రైమ్ కింద కూడా వాడవచ్చును. సో ల్యాక్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్, బ్రీచ్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్. దీంట్లో 3 పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటి, బ్రీచ్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్, మీ బాధ్యత, దాన్ని బ్రీచ్ అంటే వైలేట్ చేయడం. రెండవది, దేర్ షుడ్ బి సమ్ లీగల్ ఇంజరీ. ఈ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల అవతల వాడికి లీగల్ ఇంజరీ జరగాలి. ఆ తర్వాత దేర్ షుడ్ ఆ లీగల్ ఇంజరీకి దెన్ హీ హ్యాస్ టు క్లెయిమ్ ఫర్ సమ్ కాంపెన్సేషన్ వేసిన తర్వాతనే, అదర్వైజ్ నెగ్లిజెన్స్ ఎవడు పెద్ద పట్టించుకోరు. కాబట్టి ఈ 3 పాయింట్లు మీకు ఇంపార్టెంట్, రైట్?
సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ నెగ్లిజెన్స్ ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను దీంట్లో. ఏ కార్ డ్రైవర్ drove the vehicle in a rash or negligent manner and hit a pedestrian who was sleeping on a pavement and caused his death. ఇది సంజయ్ వాడెవడు ఉన్నాడు కదా, సంజయ్ ఖాన్ ఎవరో కేసు ఉంది, సల్మాన్ ఖాన్ కేసు లాగా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద కోర్ట్ షుడ్ థింక్ ఆఫ్ హిజ్ ర్యాష్నెస్ ఆర్ నెగ్లిజెన్స్. అదే, అంతేగాని రేత్రిపాటు నువ్వు రోడ్డు మీద ఎందుకు పడుకున్నావు అని వీళ్ళని అనకూడదు. టాట్లో అది గుర్తుపెట్టి, ఎందుకంటే రోడ్డు మీద పడుకోవడం కూడా తప్పే. ఇక్కడ రెండు నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి. రోడ్డు మీద పడుకోవడం కన్నా వీటి బండి ఎక్కించడం తప్పు కాబట్టి రేషనల్ దాని మీదే. సో నెగ్లిజెన్స్ ఆన్ ది పార్ట్ ఆఫ్ దట్ మ్యాన్ అనాలని, నెగ్లిజెన్స్ ఆన్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది పెడస్ట్రియన్ స్లీపింగ్ ఆన్ ది రోడ్ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. సో కోర్ట్ ఆ లైన్లో చూసుకోమని చెప్పి ఈ కేసులో చెబుతుంది. సో ఎలిమెంట్స్లో బ్రీచ్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్, దెన్ డ్యామేజెస్. సో బెస్ట్ కేస్ దీనికి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది డోనో వర్సెస్ స్టీవెన్సన్ 1932. డోనో, మిస్సెస్ డోనో, ఈ అమ్మాయి ఆడమ్మాయి డోనో. ఎందుకంటే యూ మే బి నోయింగ్ ప్రజెంట్ ఏమంటారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఎవరు? ఐసీజే. ఎక్కడ ఉంటుందా ఐసీజే? ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. ఓకే, ఇట్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ నెదర్లాండ్స్లో హేగ్ అనే పట్టణం ఉంటుంది. సో దానికి 15 మంది జడ్జిలు ఉంటారు. ఒక ఆయన చీఫ్ జస్టిస్, ఆయన ప్రెసిడెంట్ అంటారు. సో షీ ఈజ్ ద లేడీ. ది ప్రెసిడెంట్స్ నేమ్ ఈజ్ ఆల్సో అడాయ్ డోనో. ఆవిడ కూడా డోనో. సో ఈ డోనో వేరే, ఇప్పుడు 1932 ఈమె పైకి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా ఉండదు. సో ఈ డోనో ఆవిడ అలాంగ్ విత్ హర్ ఫ్రెండ్, బాయ్ ఫ్రెండ్. సో షీ వెంట్ టు రీటైల్ వైన్ షాప్ ఆర్ బార్కి వెళ్ళింది అనుకుందాం సరదాగా. బార్ లేకపోతే ఇప్పుడు పబ్ అందాం, ఇప్పుడంతా పబ్ కల్చర్ ఎక్కువైంది కదా. సో పబ్కి వెళ్ళారు. సో దే ఆర్డర్ ఫర్ జింజర్ బీర్. సో జింజర్ బీర్ ఆర్డర్ చేసింది, వచ్చింది, బియ్యం ప్రవేశించింది. కానీ దట్ వాజ్ సప్లైడ్ ఇన్ అన్ ఒపేక్ బాటిల్. ఒపేక్ మీన్స్ నాట్ ట్రాన్స్పరెంట్. సో మామూలుగా కూల్ డ్రింక్ అనుకుందనుకోండి, వైట్ బాటిల్ ఇచ్చేందుకోండి, దట్ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్ కాకుండా ఒపేక్ అంటే కలర్ లేకుండా, కలర్ కనపడకుండా దాంట్లో ఇచ్చాడు. అంటే లోపల ఏముందో మనకు అర్థం కాదు. సో హ్యాపీ షీ ఓపెన్డ్ ఇట్ అండ్ షీ గల్ప్డ్ ఒక మగ్గు తాగేసింది. సెకండ్ మగ్గు పోసుకుంటుంటే దాంట్లో అప్పుడు కనపడింది ఆవిడికి ఏంటి, నత్త, చనిపోయిన నత్త యొక్క రెమినెంట్స్, డెడ్ బాడీ, రత్త యొక్క ముక్క, రత్త మీద కాళ్ళు అయిపోయింది, స్నేల్ యొక్క ముక్కలు కనపడింది, చచ్చిపోయిన స్నేల్ కనపడింది. ఇంకేముంది, షీ స్టార్టెడ్ వామిటింగ్. అందులో ఆడవాళ్ళు వామిట్ చేసుకుంది. షీ సఫర్డ్ అ లాట్ విత్ స్టమక్ పెయిన్, రకరకాలు వచ్చింది, హాస్పిటలైజ్ ఉంది. ఫైల్డ్ ఎ కేస్. షీ ఫైల్డ్ ఎ కేస్ అగైన్స్ట్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద సో కాల్డ్ జింజర్ బీర్ కంపెనీ. ఇక్కడ డిఫెన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఆయన ఏం చెప్పాడు, ఏమండి, హూ ఈజ్ షీ? షీ ఈజ్ అ కన్జ్యూమర్, షీ ఈజ్ అ కస్టమర్. ఎవరి మీద కేసు వేయాలి? ఆ బార్ వాడి మీద కేసు వేయాలి, పబ్ వాడి మీద కేసు వేయాలి. ఇన్ వాట్ వే ఐఎమ్ కనెక్టెడ్ అని చెప్పి అతను ఫస్ట్ డిఫెన్స్ అది తీసుకున్నాడు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రివిటీ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. దెర్ ఇస్ నో కాంట్రాక్చువల్ లయబిలిటీ బిట్వీన్ దట్ ఉమన్ అండ్ మీ. ఆవిడకి నాకేం సంబంధం అని అన్నాడు. కానీ ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి ఇచ్చారు కాబట్టి బార్ మీద కాదు విను. సో అన్నాడు డిఫెన్స్. అంటే మనం డిఫెన్స్ కూడా ఎక్కువ తెలుసుకోవాలి. సో దీని మీద ఇవన్నీ బగడా నువ్వు ఆగని చెప్పి లార్డ్ ఎట్కిన్ ఆయన ఈ ఫౌండెడ్ 3 ప్రిన్సిపల్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నైబర్స్ పాయింట్, నైబర్స్ ప్రిన్సిపల్. ఈ నైబర్స్ ప్రిన్సిపల్ మీకు ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏంటంటే ఒక వస్తువును మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు ఆ మ్యానుఫ్యాక్చర్ లయబిలిటీ ఎక్కడ ఉండాలంటే రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టిల్ ఎండ్. అంటే మీరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇక్కడ సీసా ఎక్కడ తయారైందో ఆ సీసా కన్జ్యూమ్ చేసేంతవరకు బాధ్యత మీదే. రెండోది, యు హ్యావ్ నాట్ బాటిల్డ్ ఇట్ ఇన్ ఎ ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్, యు హ్యావ్ బాటిల్డ్ ఇట్ ఇన్ ఒపేక్. ఎందుకని జనానికి తెలియక లోపల ఏమో తెలియకుంటారు చేసిన వేదో పనిది. అంటే దేనికి చేసావో తెలియదు, బట్ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటే ప్రాబ్లం వచ్చేదే కాదు. ట్రాన్స్పరెన్సీ. ప్రివిటీ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. ఈ ప్రివిటీ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ నీకు కూడా వర్తిస్తుంది. నైబర్స్ రూల్. నైబర్స్ రూల్ అంటే సహజంగా నైబర్ అంటే ఎవరు? నీ ఇంటి పక్కన రూల్. ఇక్కడ నైబరు చైన్ ఆఫ్ దానికి చైన్ ఆఫ్ కస్టడీ అంటారంటే తయారు చేసేవాడి దగ్గర నుంచి, నెక్స్ట్ డీలర్ దగ్గర నుంచి, డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర నుంచి, నెక్స్ట్ రిటైల్ చేసేవాడి దగ్గర నుంచి కన్జ్యూమర్ దాకా అందరికీ వస్తుంది. కాబట్టి షీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి యువర్ నైబర్. నైబర్స్ రూల్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్. ప్రివిటీ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ వస్తుంది. అండ్ ఒపేక్ బాటిల్లో పెట్టావు కాబట్టి డెఫినెట్లీ దేర్ ఇస్ నెగ్లిజెన్స్ ఆన్ యువర్ పార్ట్. నువ్వు దాన్ని 3 సార్లు క్వాలిటీ చెక్ చేయకుండా పంపించావు. నత్తగొల్ల వచ్చింది. దీని ఇంకో పాయింట్ కూడా చెప్తాను. రెస్ ఇప్సా లాక్విటా. రెస్ ఇప్సా లాక్విటా అంటే ఏంటి? థింగ్ స్పీక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. దీనికి పెద్ద ఎవిడెన్స్ అక్కర్లేదా? నత్తగొల్ల ఉంది, అది ఫోటో తీస్తే అది చాలు, ఇంకేం అక్కర్లా. బోర్డు ఉంది, ఎవిడెన్స్ అక్కర్లేదు. ఆ పాయింట్ మీద ఎస్ యు ఆర్ లయబుల్ టు పే కాంపెన్సేషన్ అని చెప్పి అన్నారు. కాబట్టి వెరీ గుడ్ కేస్ డోనో వర్సెస్ స్టీవెన్సన్. అలాగే
ఇక మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ కూడా, మెడికల్ కదా ఏమంటారు, ఎంఈ యాక్ట్ కేసులు కూడా తగులుతాయి. రూరల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కో వర్సెస్ బెజ్లం బీబీ 1980. సో దీంట్లో ఏమైంది, ఈమె కొడుకు తాహిర్ షేక్ అనుకుంటే పేరు. ఈ తాహిర్ షేక్ అనే బెజ్లం బీబీ కొడుకు మామూలుగా జర్నీ బస్సులు ఎక్కుతూ మామూలుగా కింద ఖాళీ లేకపోతే డ్రైవర్ పైన టాప్ మీద ఎక్కమన్నాడు. సో టాప్ మీద ఎక్కాడు, ఓకే ఫైన్, బాగానే ఉంది. కానీ పోతూ ఉంటే వీడి కర్మగాలి వెహికల్ అతను ఏదో ఒక స్వెరింగ్ అంటే బండి పక్కకు ఇట్లా తిప్పినప్పుడు వీడి మనిషి చింత చెట్టు కొమ్మకి తగిలాడు. కొమ్మకి తగిలి కింద పడ్డాడు. కింద పడ్డం కూడా దరిద్రం ఏంటి, ఆ రైలు మైల్ స్టోన్ ఉంటుంది అక్కడ, ఆ దానికి తగిలి రాయి తగిలి హాస్పిటల్లో చేరినాక చచ్చిపోయాడు. నో హూ ఈజ్ లయబుల్ ఫర్ నెగ్లిజెన్స్? డ్రైవర్ తప్ప? డ్రైవర్ పైన ఉన్న ఏం చూసుకుంటాడు, పక్కకు తిప్పాడు. ఎవరు తప్పు అన్నప్పుడు ఈ రూరల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, అయ్యా మా తప్పు లేదు, వాడు పైకి ఎక్కాడు, పైనుంచి కింద పడ్డాడు కాబట్టి వీఆర్ నాట్ నెగ్లిజెంట్ అన్నారు. కానీ కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, నాయన నీ నెగ్లిజెన్స్ ఎక్కడంటే ది కండక్టర్ షుడ్ నాట్ అలౌ ఎనీబడి ఆన్ ద టాప్, బేస్ లైన్ వాళ్ళకి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ కానీ ఏ రోడ్ అయినా సరే కండక్టర్ గారు బస్సు మీద ఎవడనుంటే బండి నడపకూడదు. రెండవది డ్రైవర్ గారు కూడా, డ్రైవరు కండక్టర్ దగ్గర బాధ్యత, ఇందాకేమో డ్యూటీ, బాధ్యత ఏంటంటే పైన ఎవడన్నా ఉన్నాడా లేదా లోపల కిక్కిర్స్ ఉన్నారా చూసుకున్న తర్వాతనే బండి డ్రైవర్ స్టార్ట్ చేయాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఓవర్లో ఉండదు. ఓవర్లో ఉన్నప్పుడు నిన్న మీకు చెప్పాను, డ్రైవర్ రైట్ సైడ్ ఎవడు ఉండటానికి లేదు. ఎవడన్నా వచ్చి ఖాళీగా ఉంది కదా, ఈ కెనాట్ డ్రైవ్ ది వెహికల్. ఎందుకంటే పక్కన ఊరుకోడుగా భుజం మీద చేస్తుంటాడు, మాట్లాడుతుంటాడు, ఏదో ఒకటి చేస్తుంటాడు. అందుకని చెప్పి ఈ ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నాకనే బండి నడపాలి. ఇక్కడ ఏం చేశాడు, ఎవిడెన్స్ ఏమొచ్చింది, కండక్టరే పైకి ఎక్కమన్నాడు, ఫినిష్. సో నెగ్లిజెన్స్ ఈస్ దేర్ ఆన్ యువర్ పార్ట్, యూ హ్యావ్ టు పే కాంపెన్సేషన్ అని చెప్పి కూడా. అలాగే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి నెగ్లిజెన్స్లో ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ వర్సెస్ సుభాగవతి 1966. సో మీకు గుర్తుపెట్ట, స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ వర్సెస్ విద్యావతి 1962, సుభాగవతి, అలాగే బెజ్లం బీబీ. ఈ 3 కేసులు మీరు తెలుసుకుంటే లా ఆఫ్ టార్ట్స్ వచ్చినట్టే, రైట్. సో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, ఇది కూడా రెస్ ఇప్సా లాక్టర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. చాందినీ చౌక్లో మున్సిపల్ టవర్ క్లాక్ ఉంది. ఆ టవర్ క్లాక్ కొంచెం డ్యామేజ్ అయింది, అది బురుజుల్లాగా ఉంటుంది, ఎంత కుతుబ్ మినార్ టైప్ కదా అంతా బురుజుల్లాగా ఉంటే ఆ పై బురుజు ఏదో కొంచెం రిపేర్ వచ్చింది. మున్సిపాలిటీ ఇంజనీర్ గారు అంతా వెళ్ళారు, బాగు చేశారు. అతను పై వరకు బాగు చేశాను కానీ కింద డేంజర్ అన్నాడు. సరే గవర్నమెంట్ అవార్డుగా ఎవడో పట్టించుకోవాలా. అల్టిమేట్లీ అని వన్ డే అది సున్నంతో గడింది, టపా కింద పడిపోతుంది, ఒక బురుజు పడతా ఉంది, వెళ్ళేవాళ్ళ మీద పడింది. యాక్చువల్గా సుభాగవంతి భర్త ఆ డెబ్రిస్లో పడిపోయాడు. అతను సున్నపు కోర్ అంటాను చూడండి, ఆ సున్నపు కోరుకు చచ్చిపోయాడు. మట్టి మీద పడి కాదు, సున్నపు కోరు తట్టుకోలేక చచ్చిపోయాడు. బట్ అదే నెగ్లిజెన్స్ ఉందా లేదా, మున్సిపాలిటీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, మేము ఆ ఏకి చెప్పాము ఈ ఏకి చెప్పాము, అదేంటంటే కోర్టు ఒప్పుకోవాలి. దేర్ ఈజ్ నెగ్లిజెన్స్ ఆన్ యువర్ పార్ట్. ఎందుకంటే ఒక టవర్ క్లాక్ మెయింటెనెన్స్ బాధ్యత మున్సిపాలిటీ వాళ్ళ, మన మున్సిపాలిటీ వాళ్ళది. సిన్స్ యూ ఆర్ నాట్ మెయింటైన్, యూ హెస్ నాట్ టేకెన్ ప్రాపర్ కేర్, డిలిజెన్స్ లేదు కాబట్టి డెఫినెట్లీ యూ ఆర్ లయబుల్ ఫర్ పనిష్మెంట్ అని చెప్పి. సో ఇది కూడా రెస్ ఇప్సా లాక్విటర్కి ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, దగ్గు ఏముంది, దగ్గేస్తే రైట్. ఓకే, దెన్ అనదర్ కేస్ నిర్మలా వర్సెస్ తమిళనాడు స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్. ఇక్కడ ప్రొఫెసర్ గారు, నిర్మలా భర్త ప్రొఫెసర్ గారు, ఆయనకి అగ్రికల్చర్ కాలేజీలో తెల్లగా పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు ఇస్తుంటారు. ఆ బంగ్లా నుంచి తెల్లవారుజామున వాకింగ్కి వెళ్ళవాటు. అంతకుముందు నైట్ విపరీతంగా వర్షం పడింది. వర్షం పడినప్పుడు ఎలక్ట్రోక్యూషన్ అంటే కరెంటు వైరు తెగి నీళ్ళల్లో పడింది. అలాగే లైవ్ వైర్ ఉంది. వాకింగ్కి వెళ్ళాడు, చూసుకోలేదు, కాల్ వేసాడు, డామ్మలు లేచిపోయాడు. సో హియర్ ఈజ్ ఇట్ నెగ్లిజెన్స్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ 100%. ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేశారు, అయ్యా ఇది యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్, అంటే మా దగ్గర వర్కర్స్ చాలామంది లేరు, తక్కువ ఉన్నారు, అన్ని చోట్లకి వెళ్ళాలంటే కష్టం, విపరీతమైనటువంటి వర్షాలు పడినాయి. సో ఆ వర్షాల దెబ్బకి మేము చేయలేకపోయాము కాబట్టి యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నారు. కానీ కోర్టు ఒప్పుకోవాలా, యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ కాదు. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రికాషన్స్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రికాషన్స్, యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్. ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఇమ్మీడియట్లీ కనీసం లైన్ అన్నా డిస్కనెక్ట్ చేస్తుంటే డెడ్ వైర్కి అతను ఎఫెక్ట్ అయ్యేది కాదుగా. సో కాబట్టి ఇలాంటి పనులు మీరు చేయటానికి ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నెగ్లిజెన్స్ ఆన్ ది పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ సో కాల్డ్ మున్సిపల్ ఏమంటారు తమిళనాడు ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్. యూ హ్యావ్ టు పే కాంపెన్సేషన్. దెన్ మనకి గుంటూరులో జరిగినటువంటి నెగ్లిజెన్స్, క్లియర్ కేస్ ఆఫ్ నెగ్లిజెన్స్ అండ్ రెస్ ఇప్సా లాక్టర్ కేసు కూడా. పిల్లుట్ల సావిత్రి వర్సెస్ జీకే కుమార్ 2000. పిల్లుట్ల సావిత్రి గారి భర్త, ఈ వాజ్ అన్ అడ్వకేట్. సో ఈ ఓనర్ గారు వాళ్ళకి ఇంట్లో అద్దెకుంటున్నారు, గుంటూరులో ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. ఓనర్ గారు పైన ఎక్స్ట్రా ఇంకొక
ఇంకో పోర్షన్ కడుతూ ఉన్నాడు. ఆ కలిసే సమయంలో ఈ డిడ్ నాట్ టేక్ ఎనీ ప్రికాషన్స్, జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోయిన వల్ల ఆ పారాపెట్ వాల్, జనరల్గా కింద మనం ఉన్న తర్వాత పైకి ఏం చేస్తామంటే పారాపెట్ వాల్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. ఆ ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు కింద సెంటరింగ్ సామాన్ సరిగా పెట్టలేదు. ఈయన మన లాయర్ గారు కోర్టుకు వెళ్ళి సాయంత్రం 5 గంటల ప్రాంతంలో, 5 గంటలు కాదు 4 గంటల ప్రాంతంలో, ఆ కాలంలో పాతకాలం నరసరాపేట కుర్చీలు ఉంటారు, ఈజీ చైర్ లాగా, దాన్ని వేసుకుని పడుకున్నాడు. పళ్ళు పడిపోయి దాని కింద పడి చనిపోయాడు. ఎస్, సో ఇట్ ఈస్ హెల్డ్ టు బి క్లియర్ నెగ్లిజెన్స్ ఆన్ ది పార్ట్ ఆఫ్ జీకే కుమార్. ఒక లాయర్ చనిపోయారు. ఫెల్ డౌన్, పారాపెట్ వాల్ ఫెల్ డౌన్ ఆన్ హిమ్, రిజల్టింగ్ ఈజ్ డెత్. ఇదనమాట. సో ద కన్స్ట్రక్షన్ వాజ్ డిఫెక్టివ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ మేడ్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాపర్ గైడెన్స్. ఇప్పుడంటే ఇంజనీర్లు, నా కాలంలో మేస్త్రి చెప్పిందే వేదం, దాని మీదే జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ క్లియర్ కేస్ ఆఫ్ నెగ్లిజెన్స్. ఇంకా మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్కి వెళ్దాం. సో వెళ్ళేటప్పుడు దీంట్లో బిఫోర్ మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ విల్ డీల్ వన్ కేస్, జస్బీర్ కౌర్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ 1994. ఇది పిల్లెత్తుకుపోయింది, హాస్పిటల్లో పిల్లెత్తుకుపోయింది. జస్బీర్ కౌర్, షీ వాజ్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ ఏ గవర్నమెంట్ ఓన్డ్ అండ్ మేనేజ్ హాస్పిటల్ అమృత్సర్. సో లేనమ్మాయి పాప ఏదో దానికోసం మనకి డెలివరీ కోసం లేని వాళ్ళని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ దిక్కు కదా వెళ్ళిన తర్వాత ఎస్ షీ డెలివర్డ్, షీ హెస్ గివెన్ బర్త్ టు ఏ మేల్ చైల్డ్, మగపిల్లాడికి జన్మ ఇచ్చింది. సో కానీ సహజంగా ఈ మధ్యకాలం మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, పిల్లలు రాగానే ఈ జాండీస్ లాంటిది వస్తే వాళ్ళని ఇన్క్యుబేటర్ అని దాంట్లో పెడతారు, ట్యూబ్ లైట్లు పెట్టి పెడుతుంటారు. సో పిల్లోడిని తీసుకెళ్ళారు, మదర్ ఒక చోట పిల్లోడు ఒక చోట ఉన్నాడు. అల్టిమేట్గా నెక్స్ట్ డేకి పిల్లోడు కనపడలా. మిడ్ నైట్ వెన్ ది అటెండెంట్ వాజ్ స్లీపింగ్, సమ్ క్యాట్ టుక్ అవే ద బాయ్. పిల్లు ఎత్తుకుపోయిన తర్వాత దానికోసం వీళ్ళు వెతికి అటు తిరిగి పేదవాళ్ళు చేస్తే చివరికి ఒక మూలన పడేసింది. ఆ పిల్లోడి యొక్క చిన్న పిల్లడు, ఆ పిల్లోడి యొక్క ఎడమ కన్ను పీకేసింది పిల్లి. అంటే ఇట్లా క్యారీ చేసేటప్పుడు వెరీ ప్యాథటిక్ సిచ్యువేషన్. సో ఈజ్ దేర్ నెగ్లిజెన్స్ ఆన్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది హాస్పిటల్ ఆర్ నాట్? చెప్పు. ఎస్, 100%. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ టు సీ దట్ ద చిల్డ్రన్. ఎందుకంటే అక్కడ నర్స్ ఉంది, ఆ నర్స్ ఏమో షీ వాజ్ స్లీపింగ్. సో దీనికి కూడా రెస్ట్ ఇస్ సో లాక్విటర్, ఇంతకన్నా ఎవిడెన్స్ ఏం కావాలమ్మా అని చెప్పి వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ నెగ్లిజెన్స్ ఆన్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది హాస్పిటల్. అందుకనే నవ్వు వస్తుంది. బాంబేలో ఒక హాస్పిటల్ ఇలాగే ఒక అమ్మాయిని కొరికినాయి, ఎలుకలు మామూలుగా కాళ్ళు కొరికినాయి. మొన్న ఈ మధ్య కాలంలోనే ఎంజిఎం హాస్పిటల్లో ఒక పేషెంట్ పాపం డయాలసిస్ పేషెంట్, ఆ డయాలసిస్ పేషెంట్ అసలే కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఒకటి హాస్పిటల్లో చేరితే ఒకసారి ఎలుకలు కొరికినాయి. వాడు చెప్పిన తర్వాత నర్సు గారు ఏమండి మాకు రోజు ఇదే ప్రాబ్లం అండి, మేము డ్యూటీ మీద తిరుగుతుంటాం కాబట్టి మమ్మల్ని కరగట్లేదు, మమ్మల్ని కూడా కొరికేయండి. సరే మన కర్మలని ఊరుకున్నాడు. అల్టిమేట్లీ ఆఫ్టర్ 2 or 3 days మళ్ళీ రెండోసారి వచ్చి వాడి చెయ్యి కాలు, వాళ్ళ బ్రదర్ ఉంటాడు అక్కడ, ఆ బ్రదర్ చూసేటప్పటికి మొత్తం అంతా బ్లడ్ ఉంది, మనకి ఏమంటారు బెడ్ అంతా బ్లడ్ ఉంది. అందరిని పిలిచి చెప్పిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ ఈ వాజ్ షిఫ్టెడ్ టు హైదరాబాద్, బట్ టు హిస్ బ్యాడ్ లక్ హి కుడ్ నాట్ సర్వైవ్, చనిపోవడం కూడా జరిగింది. ఇట్స్ ఎ కేస్ ఆఫ్ మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్. ఎంజిఎం హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు, ఆ డ్యూటీ డాక్టర్ని సస్పెండ్ చేశారు. ఓకే, దీస్ థింగ్స్ డూ హ్యాపెన్. దిస్ ఈజ్ క్లాసిక్ కేస్ ఆఫ్ నెగ్లిజెన్స్, రైట్? సో ఇదనమాట. అలాగే ఈ నెగ్లిజెన్స్లో మనం కాంట్రిబ్యూటరీ, కాంపోజిట్. కాంట్రిబ్యూట్ నెగ్లిజెన్స్ నేను చెప్పంటే ఏంటి, నా తప్పే కాదు వాడిది కూడా తప్పు ఉంది, నేనే కాదు వాడిది కూడా తప్పు ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీకు డిఫెన్స్ 50-50 కాంపెన్సేషన్. వాడికి 1,00,000 కట్టమన్నప్పుడు మీరు 50,000, అతనికి 50,000 కట్టమని దానికి ఉన్నది, అదనమాట. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో దీంట్లో గోపాల్ మోటార్ సర్వీసెస్ వర్సెస్ వేలుస్వామి 1961. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ది బస్ ఆఫ్ వేలుస్వామి కాదు, గోపాల్ మోటార్ సర్వీసెస్ వాళ్ళది, ఇట్ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్. ఇది ఎట్లా జరిగింది, బాగా రోడ్డు వాజ్ స్లిప్పరీ, వర్షాకాలం స్లిప్పరీగా ఉంది. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రోడ్డు స్లిప్పరీగా ఉండేప్పుడు వీడు బ్రేక్ వేసేటప్పటికి బండి పక్కకి వెళ్ళి చింత చెట్టుని కొట్టి చింత చెట్టు కొమ్మతో బెరడు సహా బయటకు వచ్చింది. ఆ తర్వాత మొత్తం అసలు బార్క్ మొత్తం ఇట్ వాజ్ స్పీల్డ్ ఆఫ్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ స్టాప్. సో కాబట్టి ఇప్పుడేమో నెగ్లిజెన్స్, వీడు సడన్గా బ్రేక్ వేసాడు కాబట్టి జరిగిందని మనవాడికి దెబ్బలు తల్లి కదా స్వామి చేస్తే వాళ్ళు ఏమంటారు, ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు మెకానికల్ డిఫెక్ట్ అన్నాడు. మెకానికల్ డిఫెక్ట్ ఏంటంటే బోల్ట్ ఏదో ఊడిపోయింది, అందుకని బండి పక్కకి తిరిగింది అన్నారు. సో బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ తీసుకొని చూస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ డ్యూ టు టెక్నికల్ డిఫెక్ట్ అన్నాడు. దేర్ఫోర్ హెల్డ్ టు బి defense of mechanical defect not accepted, held to be a case of negligence. So you have to pay compensation. So these are the vicarious liability. చూడొచ్చా ఇందులో దేంట్లో నెగ్లిజెన్స్ లో
నెగ్లిజెన్స్ వెహికల్స్ లైబిలిటీ కింద గోబాల్డ్ మోటార్ సర్వీసెస్ అని ఫైన్ కట్టమన్నారు. డ్రైవర్ చేసిన దానికి వీళ్ళే కట్టాల్సి వచ్చింది. వెహికల్స్ లైబిలిటీ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ నెగ్లిజెన్స్. థ్యాంక్ యూ. ఆఫ్టర్ 10 minutes we will resume our class. Right? Thank you very much.